السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعلم بأن اللہ یری رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، بے حد شکر ہے کہ اس اللہ نے مسجد کے اندر بیٹھنے، سننے، سنانے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کا مسجد کے اندر آنا، سننا، سنانا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ قبول فرمائے اور ذریعہ نجات بنائے۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین اور ناظرین، آج میں آپ کی خدمت کے اندر بہت ہی ایک اہم ترین موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ بڑا خوبصورت موضوع ہے، جب آپ سنیں گے انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، اپنے آپ کی اصلاح کی توفیق ملے گی، اللہ کے ساتھ انشاءاللہ تعلق بنے گا، اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کے بارے میں علم حاصل ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے کما حق ہو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ واچ کر رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں رکھوں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے قرآن اور حدیث کی روشنی کے اندر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ سورہ ذاریات میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان کو بیکار اور بے مقصد پیدا نہیں ہوا، انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ انسان کی تخلیق بے مقصد اور بیکار نہیں ہوئی، بہت بڑا مقصد یہ انسان کی تخلیق رکھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ القیامت کے اندر آیت نمبر 36 اللہ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم نے اس کو بیکار پیدا کیا ہے؟ کوئی اسے پوچھے گا نہیں، کوئی اسے سوال نہیں کرے گا۔ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، انسان ذرا غور کر تو کیا چیز تھا؟ تو وہی قطرہ تھا۔ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر اللہ فرماتے ہیں اسی قطرے سے ہم نے تیرا جسم بنایا، تیری شکل بنائی، تیری صورت بنائی۔ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر اسی سے ہم نے اپنی قدرت کے ساتھ کبھی تو لڑکا پیدا کیا، کبھی لڑکی پیدا کی۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اللہ جو پہلے تخلیق کر سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ موت کے بعد زندہ نہیں کر سکے گا؟ کیا وہ دوبارہ انسان کے مرنے کے بعد انسان کو زندگی نہیں دے سکے گا؟ یقیناً اللہ زندگی دے سکے گا۔ پیارے بھائیوں، انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے اللہ کی عبادت۔ ایک بہت بڑے امتحان کے اندر ہم اس دنیا کے اندر موجود ہیں۔ ہر آن ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہر گھڑی ہمارا امتحان ہو رہا ہے، ہر گھڑی ہماری نگرانی کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ہمارا ریکارڈ، ہمارا اعمال اللہ تعالی وہ بھی تیار کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، پیارے بھائیوں، اگر قرآن کے اندر ہم غور و فکر کریں، قرآن کی روشنی کے اندر دیکھیں، تو جینیس آدمی، انٹیلیجنٹ آدمی، ذہین آدمی، عقل مند اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو، ایم آف لائف، پرپز آف لائف کو جانتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتا ہے۔ وہ بندہ جینیس ہے، وہ بندہ عقل مند ہے۔ آج ہمارے ہاں میرے محترم بھائیوں معیار ہی کچھ الٹ ہو گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر زیادہ فراڈ کر سکے، دنیا زیادہ حاصل کر سکے، جس کو دنیا کمانے کے گر زیادہ آتے ہوں، دنیا کے ہنر زیادہ جانتا ہو، فراڈ کاری اور دھوکہ دینے کی وارداتیں زیادہ جانتا ہو، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا جینیس ہے۔
یہ بڑا عقل مند ہوشیار کلیور آدمی ہے. نہیں میرے محترم بھائیوں، کلیور آدمی وہ ہے، ہوشیار جینیس آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو جانتا ہے اور اس کی تیاری کے لیے کوشش کرتا ہے، اس مقصد کو پانے کے لیے زندگی صرف کرتا ہے، وہ بندہ عقل مند ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر اپنی رحمت کے ساتھ شامل فرمائے. میرے محترم بھائیوں، قرآن دیکھیں، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 190 تا 191 کے اندر اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو جینیس آدمی ہے، عقل مند، ہوشیار، کلیور، بدھیمان آدمی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتے ہیں. اللہ فرماتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اللہ فرماتے ہیں بے شک آسمانوں کی تخلیق کے اندر، زمین کی تخلیق کے اندر، دن اور رات کے آنے جانے کے اندر یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں، جو شعور والے ہیں. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وہ عقل والے ہیں کون؟ وہ عقل والے، وہ شعور والے وہ کون ہیں؟ وہ جینیس آدمی، ان کی صفات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل والے وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، لیٹے ہیں، ہر حال کے اندر اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اپنے خالق اور مالک کو بھولتے نہیں ہیں. نہ کھڑے بھولتے ہیں، نہ بیٹھے رب کو بھولتے ہیں، نہ لیٹے ہوئے رب کو بھولتے ہیں، ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. یہ عقل مند انسان ہے. کیوں؟ جو اپنے رب کو یاد کرتا ہوگا، ہر حال میں، ہر لمحہ اپنے رب کو یاد رکھتا ہوگا، وہ کبھی زیادتی نہیں کرے گا، کبھی کسی کا حق نہیں مارے گا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، کسی کی جائیداد کے اوپر ناجائز قبضہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ ہر آن اللہ کا بھی حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا، ہر آن اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرنے کی کوشش کرے گا، کبھی راستے سے بھٹکے گا نہیں. تو جینیس آدمی وہ ہے جس کی زندگی کے اندر اللہ کی یاد رہتی ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. وہ آدمی جینیس اور کلیور ہے. اللہ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے. اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے. پیارے بھائیوں آگے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ جینیس آدمی، یہ کلیور ہوشیار آدمی زمین اور آسمان کی تخلیق کے اوپر بھی غور و فکر کرتے ہیں. سارا غور و فکر کرنے کے بعد ان کی زبان سے ایک دم نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اللہ یہ سب کچھ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، یہ سب کچھ باطل نہیں ہے، یہ سارا نظام دنیا کا، ساری مخلوقات مقصد میرے اللہ نے پیدا فرمائی. اور پھر ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. وہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. اپنے رب کی پاکی بیان کرنے کے بعد سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تو عظیم ہے، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. یہ ہوتے ہیں جینیس مین، یہ ہوتے ہیں عقل مند آدمی جو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے. آج دیکھیں مسلمانوں کو پرواہ نہیں. عجیب بات ہے کہ وہ جہنم جس سے سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، میرے نبی فرماتے ہیں تعجب ہے اس بات کے اوپر کہ جو چیز ڈرنے والی ہے، جو واقعہ ہی جس سے ڈرنا چاہیے، مسلمان اس سے ڈرتے کوئی نہیں، اس کا فکر کوئی نہیں. اور جس کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے، جو سب سے بڑی عظیم چیز جنت ہے، اس کی فکر کوئی نہیں، اس کی بھی تمنا اور خواہش کوئی نہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے ذہنوں کے اندر ایمانوں کو مضبوط فرمائے. میرے محترم بھائیوں اللہ دیکھ رہا ہے، یقیناً میرا اللہ دیکھ رہا ہے. آئیے میرے محترم بھائیوں، ابو جہل جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دھمکی دیتا ہے، کہتا ہے سورۃ العلق آیت نمبر 9 سے 19 تک ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. میرے نبی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، 8833 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. جناب محمد کریم بیت اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یہ بدبخت لات و عزا کی قسم اٹھاتا ہے، کہتا ہے واللات والعزا یمینا یحلف بها لئن رأیته یفعل ذلك لأطعن على ركبته او لأعفرن وجهه في التراب. کہتا ہے
अब अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आए तो मुझे लात रुज़्ज़ा की कसम है, मैं इनकी गर्दन के ऊपर अपना पाँव रखूंगा, इनकी गर्दन को रोंद डालूंगा या इनके चेहरे को मिट्टी के अंदर लथपथ कर दूंगा। नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बदबख्त ये बातें कर रहा है, लेकिन इसको नहीं पता था कि मोहम्मद का रब देख भी रहा है और मेरी बातों को सुन भी रहा है। जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ने के लिए आए बैतुल्लाह के अंदर, इधर से ये भी बदबख्त आ रहा है, लेकिन जो ही ये अल्लाह के नबी की तरफ बढ़ा ताकि मैं अल्लाह के नबी की बेअदबी करूं, बदतमीजी करूं, गुस्ताखी करूं, आगे होता है तो अपनी एड़ियों के बल पीछे हट रहा है और अपने हाथों से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। लोग इससे सवाल करते हैं, कालू लहू मालक, ए अबू जाल क्या हुआ, क्या वजह है? कहता है मेरे और मोहम्मद के दरमियान एक आग की बहुत बड़ी खंदक है, पर है, होल नाकियां हैं, मुझे डर लग रहा है, मैं पीछे भाग रहा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़काला रसूल सल्लमा लौ दना मिन्नी लखतफतहुल मलाइकतु उज़वन उज़वा। मेरे नबी फरमाते हैं अगर ये बदबख्त मेरी तरफ बढ़ता तो अल्लाह ताला के फरिश्ते इसका एक एक उज़व उचक लेते। सुभान अल्लाह, मेरा अल्लाह किस तरह देख रहा है। उस वक्त ये कुरान की आयत नाज़िल हुई थी, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, कि इसको पता नहीं है, इसने जाना नहीं है कि बेशक अल्लाह देख रहा है। अल्लाह देख रहा है मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह देख रहा है। जब हम किसी के साथ ज्यादती करते हैं, किसी के साथ जुल्म करते हैं, किसी का हक माल लूटते हैं, किसी का हक उसके ऊपर नजायज कब्जा करते हैं, किसी को नजायज तंग करते हैं, किसी की बेइज्जती करते हैं, किसी की तजलील करते हैं, हमें देखना चाहिए अपने गिरेबानों के अंदर, अपने दिलों के अंदर सोचना चाहिए कि अल्लाह देख रहा है जो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, जिसकी निगाहें, जिसकी नजरों से कोई बच नहीं सकता। वो जमीन की तहों के अंदर चला जाए, वो कहीं महफूज कलों के अंदर चला जाए, मेरा अल्लाह वहां भी देख रहा है। डरना चाहिए इंसान को। जब तन्हाइयां में ये बदमाशियां करता है इंसान, बेहयाई और यानी के काम करता है, इसको डरना चाहिए कि मेरा अल्लाह देख रहा है। कहीं मेरे अल्लाह को गुस्सा आ गया, मेरे अल्लाह की पकड़ आ गई, तो फिर इंसान तेरा क्या बनेगा। मेरे मुहतरम भाइयों, अगर ये अकीदा, ये सोच हमारे अंदर मजबूत हो जाए कि अल्लाह देख रहा है, इस सोच को अपने दिमागों के अंदर पुख्ता कर लें तो गुनाहों से भी बचना आसान हो जाएगा और बड़े बड़े फायदे। देखिए सही मुस्लिम के अंदर 3336 नंबर के ऊपर, 336 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह किस तरह देख रहा है, कितना प्यारा अल्लाह है। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल इज़ा तहद्दस अब्दी बिअन यअमल हसना फअना अक्तुबुहा लहू हसना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं जब मेरा बंदा नेकी का इरादा करता है, नेकी करने की नीयत करता है, अल्लाह फरमाते हैं हम उसकी नीयत के ऊपर उसकी एक नेकी लिखवा देते हैं। सुभान अल्लाह, नेकी के ऊपर, इरादे के ऊपर, अभी नेकी की नहीं है, इरादे के ऊपर अल्लाह ताला उसके नामा आमाल के अंदर नेकी लिखवा देते हैं। देख रहा है ना मेरा अल्लाह, कहाँ देख रहा है? बज़ाहिर अल्लाह ताला सिर्फ जाहिरी सूरत को नहीं देख रहा, मेरा अल्लाह दिल के अंदर भी देख रहा है, इंसान के दिल को भी देख रहा है। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। सही मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को, तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारे अमाल देखता है। अल्लाह नियत दिल के अंदर है ना, इरादा दिल के अंदर, अल्लाह ने दिल के अंदर ही देख लिया कि मेरा बंदा नेकी का इरादा कर रहा है। अल्लाह इतने रहीम करीम है कि इरादे के ऊपर अल्लाह नेकी अता फरमा देते। और आगे देखिए अल्लाह की रहीमी करीमी देखिए मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह कितने मेहरबान है। फ़इज़ा अमिलहा फ़अना अक्तुबुहा बिअश्रि अम्सालिहा। जब अल्लाह फरमाते हैं मेरा बंदा वो नेकी कर लेता है, अल्लाह फरमाते हैं मैं उसको 10 नेकियां अता करता हूँ। 10 नेकियां उसके नामा अमाल के अंदर अल्लाह लिखवा देते हैं। नेकी एक ही है, जज़ा 10 नेकियां मिल रही हैं। अल्लाह कितने गफूर रहीम है। मेरे मुहतरम भाइयों, हम फिर भी नेकी नहीं करते, फिर भी नेकी से भागते हैं, नेकी से घबराते हैं, कुरान सुनने सुनाने से घबराते हैं। कोई नेक
मजलिस हो, कोई नेक महफिल हो, वहां से वहां बैठने से कतराते हैं कि बैठना पड़ जाएगा, अजान आ जाए तो हमारे हमारे सर भारी हो जाते हैं कि अजान आ रही। और मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह इतना गफूर और रहीम, इतना मेहरबान मेरा अल्लाह की जो इंतजार में है कि मैं बंदों को नवाजूं, उनके ऊपर एजाजात की बारिश करूं, लेकिन बंदा फिर भी अपने रब से दूर। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। और आगे देखिए अल्लाह के नबी अल्लाह फरमाते हैं, वइज़ा तहद्दस बिअन यअमल सय्या फअना अगफिरु हा लहा फअना अगफिरु हा लहू मा लम यअमलहा। अल्लाह फरमाते हैं, मेरा बंदा जब बुराई का इरादा करता है मैं माफ कर देता हूँ, जब तक वो बुराई कर नहीं लेता अल्लाह फरमाते हैं मैं दरगुजर करता हूँ, बख्शिश देता हूँ, माफ कर देता हूँ। फ़इज़ा अमिलहा फ़अना अक्तुबुहा लहू बिमिस्लिहा। जब वो बुराई कर लेता है, अगर उसने एक बुराई की है तो एक बुराई उसके नामे अमाल के अंदर लिखी जाती है। देखे मेरे मुहतरम भाइयों, अल्लाह देख रहा है। और देखें इसी हदीस के अंदर जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नूरानी फरिश्ते कहते हैं, क़ालत मलाइकतु रब्बी ज़ाका अब्दुका युरीदु अन यअमल सय्या। अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं कि या अल्लाह, तेरा बंदा बुराई का इरादा कर चुका है, तेरा बंदा इरादा कर चुका है बुराई का। अल्लाह फरमाते हैं वहुवा अबसरु बिही फ़क़ाला उरक़ुबूहु। अल्लाह फरमाते हैं ठहर जाओ, इंतजार करो, अभी ठहरो। फ़इन आमिलहा फ़क्तुबूहा लहू बिमिस्लिहा। अगर वो बुराई कर ले तो एक बुराई उसके नामा अमाल के अंदर लिख देगा। और आगे सुनिए हदीस का हिस्सा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा कि मेरा अल्लाह कितना रहीम करीम है, कितना मेहरबान अल्लाह है। अल्लाह फरमाते हैं वइन तरकहा फक्तुबूहा लहू हसना। अगर मेरा बंदा बुराई का इरादा तर्क कर दे, बुराई का इरादा करने के बाद बुराई ना करे, इरादा तर्क कर दे, वो नियत छोड़ दे, अल्लाह फरमाते हैं मेरे फरिश्तों इसके नामा अमाल के अंदर एक नेकी लिख। सुभान अल्लाह, कितना मेरा अल्लाह रहीम करीम है कि बुराई का इरादा तर्क करने पर भी अल्लाह ताला नेकी अता फरमा रहे। क्यों? अल्लाह फरमाते इन्नमा इन्नमा तरकहा मिन जर्राया। मेरे फरिश्तों, इसने जो बुराई का इरादा छोड़ा है ये मेरी वजह से इरादा तर्क किया है, मेरे डर की वजह से इसने इरादा बदला है। तो मैं अल्लाह इसकी ये कोशिश भी और इसकी ये हिम्मत भी कि इसने मुझसे डर कर बुराई नहीं की, अल्लाह फरमाते हैं जाया नहीं करूंगा, इसके ऊपर भी इसको नेकी अता फरमाऊंगा। ये है मेरा अल्लाह कि अल्लाह देख रहा है, यकीनन अल्लाह देख रहा है। किस कदर अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह की नजरें कितनी गहरी है मेरे मुहतरम भाइयों। आगे देखिए सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है 9 नंबर के ऊपर, इसी तरह यानी 97 नंबर के ऊपर भी ये हदीस मौजूद है। जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया मल एहसान, एहसान क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु। अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। कहा अगर ये सीन नहीं बनता तो कम से कम तुम्हारे ज़हन में ये बात जरूर हो, फ़इन्नहु यराक, कि वो अल्लाह मुझे देख रहा है, वो अल्लाह आपको देख रहा है। ये सीन होना चाहिए तो नमाज के अंदर खूबसूरती आ जाएगी। प्यारे भाइयों, आज देखें नमाजें हम कैसी पढ़ रहे हैं। अल्लाह करे आज हमारी नमाजें जिंदा हो जाएं तो मुआशरे के अंदर इनकलाब आ जाए। सोचों के अंदर, वहमों के अंदर, ख्यालात के अंदर जो नमाज शुरू करते हैं तो इतने इतने ख्यालात ज़हन के अंदर, बमार ख्यालात की ज़हनों के अंदर आ जाती है। मेरे मुहतरम भाइयों, अपने इस अकीदे को मजबूत करें कि मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं अल्लाह को देख रहा। अगर ये सीन नहीं बनता तो कम से कम ये ख्याल हो कि मेरा अल्लाह देख रहा है, मेरा अल्लाह मेरी ज़ाहिरी सूरत को भी देख रहा है, मैं जो पढ़ रहा हूँ वो भी मेरा अल्लाह सुन रहा है, और मेरे दिल की कैफियत से भी मेरा अल्लाह वाकिफ है। इस ईमान और यकीन के साथ, इस अकीदे के साथ नमाज पढ़े, इंशाल्लाह नमाज के अंदर सुकून मिलेगा। ये नमाज आपको लज्जत देगी, सुकून देगी, और आपके जितने भी दुनिया के मसाइल जो आपको परेशान करते हैं इंशाल्लाह छुटकारा मिल जाएगा। नमाजें ठीक होगी ना, नमाजों की इस्लाह कर लें मेरे मुहतरम भाइयों, बाकी सारी इस्लाह मेरा अल्लाह कर देगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें ऐसी नमाजें नसीब फरमाए। इसी तरह मेरे मुहतरम भाइयों, अगर ये अकीदा मजबूत हो जाए कि अल्लाह देख रहा है तो नमाज में चोरी नहीं होती, नमाज का चोर भी होता है।
जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुस्नद अहमद के अंदर 23,019 नंबर के ऊपर 1,704 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अस्वा उन्नास सारिका अल्लज़ी यसरिकु मिन सलातिही, कि सबसे बुरा चोर वो है जो नमाज के अंदर चोरी करता है। सहाबा ने पूछ लिया, अल्लाह के नबी नमाज के अंदर चोरी कैसे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला युतिम्मु रुकू आहा वला सुजूदहा, कि नमाज के अंदर चोरी इस तरह होती है कि ना इंसान रुकू पूरा करता है और ना सजदा पूरा करता है। बस थोड़ा सा झुका फौरन ऊपर, बस माथा लगा जमीन के ऊपर फौरन उठा लिया। ये नमाज के अंदर चोरी है। जब ये ख्याल हो कि मेरा अल्लाह देख रहा है, खालिक कायनात मेरा खालिक और मालिक देख रहा है, मैं जिसकी इबादत करने के लिए आया हूं वो अल्लाह मुझे देख रहा है, तो फिर ये नमाज के अंदर चोरी नहीं होगी। फिर नमाज के अंदर सुकून आएगा, नमाज के अंदर ठहराव आएगा, नमाज चैन के साथ इंसान पढ़ेगा। इंसान को पता चलेगा कि मैंने रुकू किया है, मैंने सजदा किया है, क़याम किया है, फिर पता चलेगा कि मैं इबादत करके आया हूँ। ऐसे आए जल्दी जल्दी नमाज पढ़ी और गए, फिर कहते हैं कि जिंदगी के अंदर सुकून नहीं है, परेशानी बड़ी रहती है, दिल के अंदर सुकून नहीं होता। मेरे मुहतरम भाइयों, नमाजों की इस्लाह कर लें, नमाजों के अंदर सुकून पैदा कर लें, अल्लाह आपके दिलों के अंदर इंशाल्लाह सुकून पैदा कर देगा। और आगे देखिए मेरे मुहतरम भाइयों, बड़ी अहम बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि दुनिया के कैमरे, आप कहीं जाएं अक्सर जगह पे कैमरे लगे होते हैं, लेकिन ये कैसे कैमरे हैं, बाज दफ़ा ख़राब हो जाते हैं, बाज दफ़ा आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं करते, बाज दफ़ा इनके अंदर कोई मसला बन गया, ख़राब हो गया, चीज़ सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन याद रखिए मेरा अल्लाह का कैमरा जो है मेरे मुहतरम भाइयों 24/7 आवर्स ऑन रहता है, 24 घंटे ऑन रहता है। कभी इसकी फाइलें करप्ट नहीं होती, कभी इसकी फाइलें डिलीट नहीं होती। जो मेरा जिस अंदाज से मेरा अल्लाह देख रहा है मेरे मुहतरम भाइयों, कभी कोई चीज डिलीट नहीं होगी, कभी कोई चीज इससे जाया नहीं होगी, कभी कोई चीज खत्म नहीं होगी, हर चीज मेरे अल्लाह के रिकॉर्ड के अंदर है। देखिए मेरे मुहतरम भाइयों, सूरह रात पढ़ के देखिए, अल्लाहु मुअक्किबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फिही, इंसान के आगे भी और इंसान के पीछे भी इंसान के पहरेदार मौजूद हैं। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं, व इन्ना अलैकुम लहाफिजीन, यकीनन तुम्हारी हम निगरानी कर रहे हैं, किरामन कातिबीन, किरामन कातिबीन तुम्हारे दाएं बाएं बैठे हैं, यअलमून मा तफअलून, वो जानते हैं जो तुम कर रहे हो। हमारे मुहतरम भाइयों, दाएं भी फरिश्ता बैठा है, बाएं भी फरिश्ता बैठा है, ये किरामन कातिबीन मेरे और आपके अमाल लिख रहे हैं। मेरे मुहतरम भाइयों, जुबान से हम कोई लफ्ज निकालते हैं, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, जुबान से जो लफ्ज निकलता है अल्लाह फरमाते हैं फौरन नोट हो जाता है, फौरन लिख लिया जाता है। अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह सीनों के राज भी जानता है। वो बात जो आपके दिमाग तक नहीं पहुंची, अभी आपके दिल के अंदर है, अल्लाह फरमाते हैं दिमाग तक पहुंचने से पहले पहले हम पहुंच जाते हैं। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मेरे मुहतरम भाइयों, इतना तो हम अपने बारे नहीं जानते जितना हमें अल्लाह जानता है, इतना हम अपने आप को नहीं देख सकते जितना हमें अल्लाह देख रहा है। देखिए मेरे मुहतरम भाइयों, कोई बंदा अपनी पुश्त नहीं देख सकता, अपनी बैक को नहीं देख सकता, हालांकि इंसान की अपनी बैक है, नहीं देखी जा सकती। मेरा अल्लाह हर एंगल से देखता है, अल्लाह ताला की नजर हर चीज के ऊपर है। मेरे मुहतरम भाइयों, वो हमसे भी ज्यादा अल्लाह ताला हमें देख रहा है, क्यों उस अल्लाह से डरते नहीं? मेरे मुहतरम भाइयों, कोई दुनिया का कैमरा लगा हो तो हम डरते हैं, यार कैमरा लगा हुआ है, या कोई ऐसा वैसा काम नहीं करना, वो देखे वो कैमरा है। मेरे मुहतरम भाइयों, फौरन ख्याल आता है, लेकिन हाय अफसोस, हाय हम कितने नादान हैं, कितने ही अहमक इंसान हैं कि दुनिया के कैमरे से डरते हैं। नहीं, दुनिया के कैमरे से डरते हैं लेकिन अल्लाह के कैमरे से नहीं डरते, जहां जो हर एक्टिविटी को नोट कर रहा है, जो हर हमारी आवाज, हमारा रिकॉर्ड, हर एक्टिविटी उसके कैमरे के अंदर आ रही है। कोई चीज जो है वो बाहर नहीं जा सकती। अल्लाह के कैमरे से नहीं डरते और दुनिया वालों से डरते हैं, दुनिया के कैमरों से डरते हैं।
میرے محترم بھائیوں اللہ سے ڈر جائیں. اللہ کے کیمرے بڑے عجیب کیمرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ کیمرے انسان کے اندر ہی لگا دیے ہیں, انسان کے اندر فٹ کر دیے ہیں. انسان کا عضو انسان کا کیمرہ ہے. ہر چیز جو انسان کر رہا ہے وہ نوٹ ہو رہے ہیں. ہاتھوں سے کام ہو رہے ہیں تو ہاتھ نوٹ کر رہے ہیں, پاؤں سے کام ہو رہے ہیں تو پاؤں نوٹ ہو رہے ہیں. انسان کا چمڑا, ہر چیز انسان کی پوری ایکٹیویٹی کو نوٹ کر رہا ہے. پڑھیے میرے محترم بھائیو سورہ یاسین آیت نمبر 65 ہے. اللہ فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, تمہارے ہاتھ کام باتیں کریں گے, ہم تمہاری زبانوں کے اوپر مور لگا دیں گے. یہ دنیا کے اندر بھی چرب زبان تھا, وہاں پر بھی کوشش کرے گا کہ میں جھوٹ بولوں, اللہ اس کی زبان کو بند کر دیں گے. اللہ فرماتے ہیں تمہارے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے, یہ ہاتھ اللہ سے باتیں کریں گے, یہ پاؤں اللہ سے باتیں کریں گے, یہ پاؤں گواہیاں پیش کریں گے جو ہم دنیا کے اندر کر کے آ رہے ہیں. انسان کا چمڑا, انسان کی کھال بولے گی, انسان کا چمڑا اللہ سے گفتگو کرے گا. انسان حیران ہوگا کہ میرا چمڑا, میری باڈی میرے خلاف گواہیاں دے رہی ہے. انسان سوال کرے گا کہ تو کیسے بول رہا ہے. وہ چمڑا کہے گا کہ جس اللہ نے تجھے بولنے کی طاقت دی تھی اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی. اللہ جس سے چاہے کلام کروا لے, اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے. کتنے میرے محترم بھائیوں عجیب کیمرے ہیں اللہ کے, انسان کی باڈی کے اندر ہی لگ چکے ہیں. یہ انسان کل کیا کرے گا جب ہاتھ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہوگا, چمڑا اس کے خلاف باتیں کر رہا ہوگا, پاؤں اس کے خلاف باتیں کر رہے ہوں گے. میرے محترم بھائیوں ذرا اس منظر کو یاد کریں. یہ رب کا قرآن ہے, یہ اللہ کا کلام ہے, میری باتیں نہیں ہیں, یہ دنیا والوں کی باتیں نہیں ہیں, یہ قرآن کی باتیں ہیں. یہ اللہ کا کلام جس کا ایک ایک حرف سچا اور سچا ہے, یہ اس کی باتیں. کیوں نہیں ہم اللہ سے ڈرتے, کیوں ہم زیادتیاں کر جاتے ہیں, کیوں ظلم کر جاتے ہیں. جب ظلم کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آتا, جب بڑے بڑے بلنڈر زنا اور فحاشی اور یعنی کے کام کر رہے ہوتے ہیں, حقوق العباد مار رہے ہوتے ہیں, کبھی خیال نہیں آیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے, وہ ہم سے زیادہ ہمیں دیکھ رہا ہے. میرے محترم بھائیو اس عقیدے کو مضبوط کیجئے, انشاءاللہ زندگی کی اصلاح ہو جائے گی, زندگی کے اندر امن آ جائے گا, بہار آ جائے گی, اصلاح ہو جائے گی, اور انشاءاللہ میرا اللہ پھر راضی ہو جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.